Okay, many species means there are some pomology. There are some fruit crops, vegetable crops, floricultural crops. So these are the different species which are grown all over India. Okay, so India endowed with rich vegetational wealth, encompassing 356 domesticated species of the economic importance and 326 species of their wild forms or relatives. Okay, so 356 डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज आहेत आणि 326 हे वाईल्ड स्पीसीज आहेत त्यांच्या त्या क्रॉपशी रिलेटेड. ओके, सो इंडियन सबकॉन्टिनेंट enjoys rich diversity of plant wealth besides about 9,500 other species of botanical interest have also been recorded. So we will see the exact classification. Okay, so काय नेमकं काय कसं क्लासिफाय केलेलं आहे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स ना, तर ते आपण बघणार आहोत. So classification of plants means the grouping of different plants has some characteristics in common. Okay, क्लासिफिकेशन तर काय आहे तर तिथे डिफरंट प्लांट्स मध्ये ग्रुपिंग केलेलं आहे. ओके, तर आणि ते ग्रुपिंग जे आहे ते बेस्ड ऑन व्हेरियस पर्पज और व्हेरियस वेज टू क्लासिफाइड देम. Okay, so for easy and quick cultural for easy and quick understanding, there are so many group made all over the entire classification. So in that classification based on plant part use or classification based on habit of growth, then classification based on duration of life, then climatic requirements, then soil requirements, then then classification based on hardiness. Okay, so there are some different groups which will create in which in this syllabus we will see first one by one. Okay, so classification of plants is a relatively dynamic process and undergoes change with change or increase in knowledge. So why we go for the classification? काय purpose काय आहे? The first one is for easy and quick cultural operation. Okay, then for breeding purpose and to evolve new varieties, for facilitating propagation of crops, then for effective control of pests and diseases, and last one is for cultivating crops suitable to different climatic conditions. So these are the some purpose of classification. Purpose काय आहे तर इझी आणि क्विक कल्चरल ऑपरेशन साठी आपण ते क्लासिफिकेशन केलेलं आहे, किंवा ब्रीडिंग पर्पज साठी किंवा एखादी न्यू व्हरायटी रिलीज करण्यासाठी आपण क्लासिफाय करत आहोत. देन फॅसिलिटेटिंग प्रोपोगेशन ऑफ क्रॉप्स. ओके, काही क्रॉप्स आहेत ते सीडनी प्रोपोगेट होतात, बट सम क्रॉप्स आर व्हेजिटेबल प्रोपोगेटेड. ओके, सो फॉर इफेक्टिव्ह कंट्रोल ऑन पेस्ट एंड डिसीजेस क्लासिफिकेशन इज कॅरीड आउट. Then for cultivating crops suitable to different climatic conditions. Okay, there are climatic conditions means there are tropical conditions, then subtropical conditions, temperate conditions, arid climatic conditions. So there are various fruits which are cultivated in different regions. Okay, so classification is done for that purpose. Okay, so a particular crop which is suitable for that particular regions, so we'll go for the classification. So there are number of horticultural crops and horticultural plants are classified on different basis. In that, first on the basis of duration of life. Okay, so in that duration of life, so there are some crops are annual, then biennial and perennial ones. Okay, ऐकायला येत आहे ना सर्वांना? Yes, sir. Okay, so there are different crops which are they're having different growth habits. So some vegetable crops or flower crops, fruit crops are annuals in nature. Okay, so then different crops are biennials in nature, or some crops are perennial in nature. So horticultural crops are different, having a different lifespan. So first the annuals. Okay, so in that annuals means the plant which
completes its life cycle within 1 year or 1 season. Okay. So examples आहेत tomato, brinjal, balsam, marigold. Okay. There are some many vegetable crops are annuals in nature. Okay. Annuals म्हणजे काय तर असे प्लांट्स ज्यांची लाईफ सायकल जी आहे ती विदिन 1 year और 1 season. ओके. आयदर दे आर रबी सीझन क्रॉप और खरीप सीझन क्रॉप असं. ओके. ते त्यांची लाईफ सायकल ही फक्त एक सीझन किंवा एक इयर फक्त असू शकते. त्यांना आपण annuals म्हणतो. Then on the basis of duration of life, second one is biennial crops. Okay. So biennials means what? The plant which completes its life cycle in 2 seasons or 2 years is known as biennial. ओके. असे प्लांट्स ज्यांची लाईफ सायकल ही 2 season किंवा 2 year असते. ओके. फॉर एक्झाम्पल कोण सांगू शकेल का व्हेजिटेबल क्रॉप्स मध्ये किंवा इतर क्रॉप मध्ये कोण सांगू शकेल का बायनियल क्रॉपचे एक्झाम्पल? Onion, ओके, राईट. सो cabbage. ओनियन इज बायनियल क्रॉप. सो देर आर सीड प्रोडक्शन तिथे केलं जातं. ओके. सीड प्रोडक्शन मध्ये मोस्टली जे क्रॉप्स आहेत कॅबेज, कॉलीफ्लॉवर याचं पण जे सीड प्रोड्यूस करतो ते बायनियल क्रॉप्स म्हणून आपण ते घेतले जातात. ठीक आहे. देन थर्ड वन इज पेरेनियल. These are perennial plants and require more than 1 year to complete their life cycle. ओके. एका वर्षापेक्षा जास्त लाईफ सायकल त्यांची असते और कम्प्लीट देअर लाईफ सायकल विदिन मोर दॅन वन इयर. त्यांना आपण पेरेनियल असं म्हणतो. दिस मे बी उडी और these perennial crops are it may be the woody plants or herbaceous. Okay. So herbaceous मी कोलियस पाहिलाय का फ्लॉवर क्रॉप्स मध्ये? कोलियस हे एक्झाम्पल आहे पेरेनियल क्रॉपचं. ओके. आणि जे फ्रूट क्रॉप्स आहेत ते बहुतांश ते पेरेनियल इन नेचर आहेत. ओके. सो द हर्बेशियस पेरेनियल्स हॅव सॉफ्ट सक्युलेंट स्टेम. ओके. हर्बेशियस मीन्स काय तर त्यांचं स्टेम जे असतं ते सॉफ्ट असतं, सॉफ्ट आणि सक्युलेंट असतं. त्यांना आपण हर्बेशियस प्लांट म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल क्रिसॅन्थेमम, बनाना और कोलियस. सो दीज आर द एक्झाम्पल ऑफ पेरेनियल हर्बेशियस क्रॉप. देन उडी पेरेनियल्स मध्ये पॉइंटेड गोड आहे ते उडी पेरेनियल व्हेजिटेबल क्रॉप आहे. ओके. सो दिस इज द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ड्युरेशन ऑफ लाईफ. ठीक आहे. देन सेकंड वन इज क्लायमॅटिक रिक्वायरमेंट्स on the basis of horticultural plants on the basis of climatic requirements. So in that climatic requirements some crops are tropical in nature. ट्रॉपिकल, सबट्रॉपिकल कंडिशन्स, टेम्परेट कंडिशन्स, ह्या ज्या कंडिशन्स आहेत जिथं टेम्परेचर फ्लक्च्युएशन्स जे आहे ते व्हेरी होत असतं प्रत्येक रिजन मध्ये. सो जे ट्रॉपिकल क्लायमॅटिक कंडिशन्स आहेत तिथे द क्लायमॅटिक कंडिशन्स इन सच एरियाज आर हॉट अँड ह्युमिड इन समर अँड माइल्ड इन विंटर. ओके. सो आपण ऑन द बेसिस ऑफ क्लायमॅटिक कंडिशन्स मध्ये फर्स्ट वन इज टेम्परेट बघूया. देन सबट्रॉपिकल अँड लास्ट वन इज ट्रॉपिकल क्लायमॅटिक कंडिशन्स. सो इन दॅट टेम्परेट हॉर्टिकल्चरल क्रॉप, so temperature in winter season falls below freezing point. Okay. Falls below freezing point means temperature goes below -0 degree Celsius to -1 degree Celsius. Okay. That means freezing point. आपलं जे डीप फ्रीजरला जे टेम्परेचर असतं एवढं टेम्परेचर ह्या टेम्परेट क्लायमॅटिक कंडिशन्स मध्ये असतं. सो दी क्रॉप्स शेड देअर लिव्स अँड गो इन टू रेस्ट. ओके. सो तुम्ही एक्झाम्पल म्हणून फ्रुट्स क्रॉप जे आहेत ऍपल, पियर, आल्मंड, वॉलनट हे जे आहे ते आपण ट्रॉपिकल क्लायमॅटिक कंडिशन्स मध्ये किंवा सबट्रॉपिकल अरिड क्लायमॅटिक कंडिशन्स मध्ये आपण हे घेऊ शकत नाही. ओके. कारण त्यांचं ते ग्रोथ होऊ शकत नाही आपल्या कंडिशन्स मध्ये. त्यांना स्पेसिफिक क्लायमॅटिक कंडिशन्सची आवश्यकता असते. ओके. सो टेम्परेट क्रॉप्स शेड देअर लिव्स अँड go into the rest means dormancy. Okay. Dormancy means resting period. So आपण त्यांना डेसिड्युअस सुद्धा म्हणू शकतो. डेसिड्युअस हे आवळ्यामध्ये असतं सहसा आपल्याला बघायला मिळतं, पण आपण ह्या कंडिशनला डेसिड्युअस सुद्धा म्हणू शकतो. सो दिस चिलिंग टेम्परेचर हेल्प्स दी प्लांट्स टू पुट फोर्थ न्यू ग्रोथ. देन फ्लावरिंग अँड फ्रुटिंग स्टार्ट्स विथ दी ऑनसेट ऑफ स्प्रिंग. ओके. स्प्रिंग सीझन म्हणजे
वर्षा ऋतू जो आहे म्हणजे एक ठराविक क्लायमॅटिक कंडिशन जानेवारी टू फेब्रुवारी या महिन्यामध्ये तिथे फ्लावरिंग किंवा फ्रुटिंग पाहायला मिळते आपल्याला ह्या क्रॉप्स मध्ये ऍपल, पियर, आल्मंड, ऑलनट या क्रॉप मध्ये. देन विच स्पाइस क्रॉप्स आर टेम्परेट हॅव्हिंग रिक्वायर्ड टेम्परेट क्लायमॅटिक कंडिशन्स. सो सॅफ्रॉन. ओके, सॅफ्रॉन जे आहे केसर तुम्ही पाहिलं असेल. ओके, तुम्ही केसर आपल्या लोकल क्लायमॅटिक कंडिशन्सला किंवा कोकणामध्ये किंवा घाटमाथ्यावरती वगैरे लावताना पाहिलंय का कोणी? नाही. तर तो त्याला स्पेसिफिक क्लायमॅटिक कंडिशन्स लागतं आणि ते क्लायमॅटिक कंडिशन्स फक्त टेम्परेट रिजन म्हणजे जम्मू काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ओके, अशा रिजन मध्ये फक्त त्यांना पाहायला मिळतं. तो सॅफ्रॉन, कलाजिरा, देन असाफोइटिडा. ओके, सो हे क्रॉप्स आहेत ते टेम्परेट क्रॉप्स आहेत. तर व्हेजिटेबल क्रॉप्स मध्ये कॅबेज, कॉलीफ्लॉवर, युरोपियन व्हरायटीज ऑफ कॅरोट अँड रेडिश. ओके, so these are the temperate vegetable, fruit and flower crops. Then or spices crops. So these vegetable can be grown in subtropical regions. However, they require temperate climate for seed production. Then first one is temperate horticultural crops. Then second one is subtropical horticultural crops. So subtropical climatic conditions in that the summer are hot and dry and winter are less mild. Okay, subtropical conditions मध्ये कोणती? तर कराड पासून जी कराड म्हणा, सातारा म्हणा, सांगली म्हणा, सोलापूर म्हणा, हे सबट्रॉपिकल कंडिशन्स आहेत या. ओके, तर तिथे टेम्परेचर हे कसं असतं? समर आर हॉट अँड ड्राय अँड विंटर आर लेस माइल्ड. ओके, जिथे थंडी कमी असते म्हणजे ऑप्टिमम क्लायमॅटिक कंडिशन्स असतात किंवा थंडीचे दिवस आहेत ते माइल्ड टेम्परेचर असते तिथे. देन फ्रुट्स, so citrus, guava, pomegranate, and fig. These are the examples of subtropical horticultural crops. Then turmeric, ginger, onion, garlic. These are the spice crops which are grown in subtropical climatic conditions. Then last one is vegetable in which tomato, brinjal, chili, okra, and potato. These are the subtropical climatic vegetable crops. Okay, कळतंय ना तुम्हाला? इझी आहे क्लासिफिकेशन. देन ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स. ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स म्हणजे लक्षात ठेवायचं की कोकण रिजन एवढंच फक्त लक्षात ठेवायचं. ओके, कोकण रिजन आहे तो ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स मध्ये येतो. हा तन्मय, ओक्रा मीन्स भेंडी. ओके, और लेडी फिंगर. We can also call as lady finger, भेंडी, okra. Okay, Abelmoschus esculentus. भेंडी पाहिले का? Okay, so okra means भेंडी. Okay. Then tropical horticultural crops means the areas where temperature is hot and humid in summer and mild in winter. Okay, that means tropical horticultural climatic conditions. So mango, banana, pineapple, sapota, these are the tropical fruit crops. Then black pepper, turmeric, ginger, cloves, these are the tropical spice crops. आणि plantation crops आहेत, vegetable crops आहेत. Okay, so this is first one is based on second one is based on climatic conditions. Okay, so next one is based on growth habit and physiological character. तो आपण ट्रॉपिकल पाहिलं, सबट्रॉपिकल पाहिलं आणि टेम्परेट क्लायमॅटिक कंडिशन्स पाहिलं. तर अजून आहे तर अरिड क्लायमॅटिक कंडिशन्स. ओके, इन दॅट अरिड क्लायमॅटिक कंडिशन्स देर इज लो ह्युमिडिटी. ओके, हाय टेम्परेचर अँड इंटेन्स रेडिएशन आर द कॅरेक्टरिस्टिक्स क्लायमॅटिक कंडिशन्स. ओके, अरिड क्लायमॅटिक कंडिशन्स म्हणजे आपण राजस्थान एक्झाम्पल राजस्थान घेऊया. ओके, तिथं आपण त्या एरियाला आपण अरिड क्लायमॅटिक कंडिशन्स नाव देऊया. ओके, कळलं का? अरिड क्लायमॅटिक कंडिशन्स मध्ये काय आहे तर तिथे ह्युमिडिटी असते ही कमी असते. ओके, आणि टेम्परेचर हे हाय असतं तिथे. अँड इंटेन्स रेडिएशन्स आर द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अरिड क्लायमॅटिक कंडिशन्स. ओके, तो एक्झाम्पल आपण काय कोणाला माहित आहे का अरिड क्लायमॅटिक कंडिशन्सचे एक्झाम्पल फ्रूट क्रॉप्स मध्ये? कोणाला सांगता येईल का अरिड फ्रूट क्रॉपचे एक्झाम्पल सांगता येईल का कोणाला?
Tanmay, arid fruit crop. Example. कोणालाच माहित नाहीये का? पोमग्रॅनेट, ऍपल, कस्टर्ड ऍपल, बेर. pomegranate, काय? ओके, बेर आहे. पोमोग्रॅनेट, कस्टर्ड ऍपल, अनोला. पोमोग्रेनेट नाही, ते सबट्रॉपिकल क्रॉप आहे. ओके, बेर इज राईट. तो बेर, कस्टर्ड ऍपल सुद्धा आहे. ओके, कस्टर्ड ऍपल अँड डेट पाम, these are the examples of arid fruit crops. देन व्हेजिटेबल्स मध्ये सांगता येईल का कोणाला? In that vegetable crops, cowpea, cluster bean, these are the examples of arid vegetable crops. Okay. Then these arid fruit crops, then semi-arid fruit crops. So semi-arid fruit crops in that regions exhibit low and erratic rainfall, low humidity and high temperatures. Okay. So fruits of arid regions can be grown in these regions also. जे सेमी अरिड कंडिशन मध्ये क्रॉप आहेत ते अरिड कंडिशन्स मध्ये चांगल्या प्रकारे ग्रो होऊ शकतात. Then on the basis of growth habit. Third one is on the basis of growth habit. So in that growth habit मध्ये ट्री आहे, श्रब आहे, क्लाइंबर आहे. Okay. So this growth habit is again classified into three subgroups. First one is trees, then shrubs or bushes, and third one is climber. So tree म्हणजे काय? तर tree are the plants which have a distinct stem or trunk which may be woody or herbaceous. Okay. झाड म्हणजे काय आहे तर distinct stem. Okay, झाडाला distinct stem असतं or trunk which may be woody or herbaceous म्हणजे tree. Okay, तर ट्री मध्ये woody tree आहे, herbaceous tree आहे. herbaceous tree मध्ये again herbaceous tree having upright growth habit and herbaceous trees having prostrate growth habit. Okay, so upright म्हणजे ते उभं वाढत जातं. ओके, वर्टिकली, आणि जे पोस्टेड आहे ते हॉरिझॉन्टली वाढत जातं. ठीक आहे. तर उडी ट्रीजचं एक्झाम्पल काय आहे तर ऍपल ट्रीज, गुआवा, मँगो. ओके, सो दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ woody trees. Then herbaceous trees, in which herbaceous tree upright growth, banana and pineapple having upright growth habit, and strawberry is having prostrate growth habit. Okay, so strawberry can be grown in horizontally. Then shrubs. So shrub means what? झुडूप आपण म्हणतो. Okay, so shrubs or bushes produce a large number of branches and are smaller in size than trees. Okay, झाडापेक्षा ह्याला जे श्रब असतात त्याला नंबर ऑफ ब्रांचेस असतात आणि हे झाडापेक्षा हाईटला कमी असतं, त्याला आपण श्रब्स और बुश म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल फालसा आहे, कॉफी आहे. देन ऑर्नामेंटल श्रब्स मध्ये ॲकेलिफा आहे. ओके, so third one is climber. So climber means these plants attach themselves to supports such as trellis, arches or live plants. Climbers means short मध्ये वेल वर्गीय. ओके, ग्रेप आहे ते क्लाइंबर आहे. ठीक आहे. ते पॅशन फ्रूट आहे, स्पाइस मध्ये ब्लॅक पेपर आहे, हे क्लाइंबर्सचे एक्झाम्पल आहे. Then fourth one, horticulture classification based on plant part used for consumption. So here I will put the different examples and its edible part which is consumed as a plant part used. Okay, for consumption. So apple मध्ये पोम तुम्हाला असाइनमेंट दिली आहे. ओके, so असाइनमेंट मध्ये तुम्हाला हे बेनिफिशियल आहे लिहिणं और मस्ट आहे. ऍपलचं जे फ्रूट टाइप आहे तो पोम आहे आणि एडिबल पार्ट आहे तो फ्लेशी थॅलमस आहे. ओके, सो दीज आर द डिफरंट एक्झाम्पल्स अँड हॅव्हिंग different plant part used for the purpose of the consumption. Okay, so here I put the example of pomegranate. So pomegranate काय आहे, अरिल आहे. Okay,
पाइनएपल च फ्लेशी थॅलॅमस आहे. देन पपयाचं मेझोकार्प, ऑरेंज ज्युसी प्लासेंटल हेअर, मँगो मेझोकार्प, ग्रेप पेरिकार्प अँड प्लासेंटी, गुआवाचं थॅलॅमस अँड पेरिकार्प, पीक फ्लेशी रिसेप्टेकल, कस्टर्ड ऍपलचं फ्लेशी पेरिकार्प और इंडिव्हिज्युअल बेरीज, देन कोकोनटचं एंडोस्पर्म, ओके, देन कॅश्यू नटचं पेडंकल अँड कोटिलेडॉन्स, and banana mesocarp endocarp and apples of fleshy thalamus. So these are the different examples and having different plant part used for the consumptions. Okay, so these are the different fruit crops. We will see the different spice crop and plantation crops. So in that plantation crops, coconut plantation, coconut is coconut, areca nut, cocoa, coffee, these are the different, or cashew, these are the different plantation crops. And spice crop means black pepper, cardamom, cinnamon, clove, nutmeg. These are the different spice crops. Okay, so in coconut, endosperm is edible part used for the consumption. Okay, then areca nut seed, कोको बीन्स, ओके, जे पॉड्स असतात त्याला आपण, और सीड्स असतात त्याला आपण बीन्स म्हणतो. देन कॉफी, कॉफी मध्ये सीड असतात ते कन्झम्पशन साठी यूज केले जातात किंवा त्याची प्रोसेस करून पावडर बनवली जाते. देन ब्लॅक पेपर मध्ये ड्राईड रिंकल्ड फ्रुट्स. ओके, ब्लॅक पेपर पाहिले ना तुम्ही? हॅव यू सीन दी ब्लॅक पेपर? काळी मिरी पाहिलंय का? येस और नो? Yes, sir. ओके, Yes, sir. ब्लॅक पेपर तुम्हाला माहित आहे. देन क्लोव, क्लोव म्हणजे, क्लोव मीन्स Lavang. okay, and having consumption part or edible part is unopened flower bud. Okay, this is the importance. Okay, हे तुम्ही जेव्हा लास्ट इयरला येणार तेव्हा जेव्हा सीईटी असते एमएससी साठी तेव्हा हे खूप महत्वाचं आहे. सो तुम्ही व्यवस्थित अभ्यास करा ह्या क्लासिफिकेशनचा, कारण हे जे आहे खूप सिंपल आहे पण लक्षात ठेवायला थोडं कठीण आहे. ओके, म्हणजे प्रत्येकाचे प्लांट पार्ट जे आहे ते आपण लक्षात ठेवणं कठीण आहे, पण तुम्ही व्यवस्थित अभ्यास केला तर ते इझी सुद्धा आहे. सो फ्लो मध्ये अनओपन फ्लावर बर्ड. ओके, जर तुम्ही लवंग बघितले असेल तर त्याचं जे फ्लावर असतं ते फुल्ली ओपन नसतं. ओके, आणि ते फ्लावर आहे ते अनओपन असल्यामुळे त्याचा यूज हा लवंगचा यूज आहे. लवंग जर तुम्ही पाहिले असेल तर ते अनओपन असतं. ठीक आहे. देन सिन्नॅमम, सिन्नॅमम मध्ये बार्क आहे. ओके, किंवा तमालपत्र म्हणतो आपण, तेजपत्ता, तर त्याचं बार्क आणि लीव्ज जे आहेत ते आपण यूज करतो. देन चिली, टर्मरिक, जिंजर, ओनियन अँड गार्लिक. सो इन दॅट गार्लिक क्लोव्ज. ओके, त्या गार्लिक मध्ये लसूणच्या ज्या पाकळ्या असतात त्याला क्लोव म्हणतो आपण. देन ओनियन लीव्ज अँड बल्ब्स, जिंजर रायझोम, टर्मरिक रायझोम, and chili fruits and seeds. These are the edible parts or we can use for the consumption purpose. Then different vegetables. So here I'll put the examples of radish, carrot, turnip, beetroot, sweet potato. These are the root crops. Okay, then nolkol, potato, these are the stem vegetable crops. Then palak, methi, amaranthus, these are the leafy vegetable crops. Then cauliflower, broccoli, these are the flower crops. Okay, पण कॉलीफ्लॉवर तुम्ही पाहिला असेल तर तो जो आपण प्लांट पार्ट जो कंझ्युम करतो त्याला फ्लावर म्हणतो. ओके, सिम्पली से फ्लावर. ओके, देन टोमॅटो, ब्रिंजल, ओक्रा, cucurbits, these are the fruits crop. Okay, then beans and pea, pod, and onion, bulb. Okay, so here the spelling mistake, so bulb. Okay, then next one is on the basis of whether leaves are shed during the year. Okay, means deciduous or evergreen. So deciduous means the plants that are leafless or which shed their leaves during winters are referred to as deciduous. Deciduous म्हणजे काय, तर असे जे प्लांट्स आहेत, ओके, ते एक ठराविक सीझनला त्याचे लीव्ज असतात ते ड्रॉप डाऊन होतात किंवा शेडिंग होतं त्यांचं. कोणते आहेत तर ऍपल, फिग्स, ग्रेप, त्यांना आपण डेसिड्युअस म्हणतो. ओके, then evergreens, evergreens means the plants whose leaves persist the year round or
grow continuously all the year round are known as evergreen. ठीक आहे, एव्हरग्रीन म्हणजे सदाहरित, सदैव ते ग्रीन, त्याचे लिव्ह असतात ते ग्रीन कलर मध्ये असतात, त्याचे लिव्ह शेड होत नाहीत किंवा ड्रॉप डाऊन होत नाही, त्यांना आपण एव्हरग्रीन म्हणतो. ओके, तर एक्झाम्पल आहे अरेका नट, कोकोनट, बनाना, मँगो. these are the examples of evergreen plants or evergreen horticultural crops. Then next one, classification based on longevity. Okay, longevity means lifespan. ओके, जसं माणसाचं लाईफस्पॅन जसं असतं, एक 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष. ओके, देन 100 वर्ष सुद्धा असतं किंवा त्यापेक्षा जास्त असतं, 120 वर्ष वगैरे. तसं झाडांचं सुद्धा लाईफस्पॅन ठरलेलं आहे. ओके, तर स्वीट चेस्टनट जे आहे, ओके, चेस्टनट इज फ्रूट क्रॉप, तर त्याचं लाईफस्पॅन आहे ते 1000 इयर आहे. ओके, वॉलनटचं आहे ते 100 to 300 इयर्स आहे. देन सर्वात कमी आहे ते स्ट्रॉबेरी आहे. ओके, स्ट्रॉबेरी हॅव्हिंग 4 to 5 इयर्स लाईफ स्पॅन. सो दीज आर दी डिफरंट क्रॉप्स अँड हॅव्हिंग classified on the basis of longevity and having different lifespan. Okay. Then botanical classification. So botanical classification मध्ये मोनोकॉट आहे आणि डायकॉट आहे. ओके, तर व्हॉट डू मीन बाय मोनोकॉट? मोनोकॉट म्हणजे काय, कोणाला सांगते का? having single cotyledon. बोला. एकच पान असतं एकच हो. पान, leaves. उगवताना. हा, एकच सीड असलेलं फळ. Having single cotyledon. ओके. And dicot means Having double cotyledon. double cotyledon. Okay, so monocot means having one cotyledon. Okay, and cotyledon means Seeds. it is a part of seed that will grow into the leaves. Okay, means monocot or monocotyledons, or dicot or dicotyledons means members of flowering plants or angiosperm that has poor of leaves or cotyledon in embryo of seed. Okay, so there are 1,75,000 species are dicots. So monocots मध्ये example आहे कोलोकिसिया. ओके, कोलोकिसिया means, खाल्ले का तुम्ही कोलोकिसिया? कोलोकिसिया म्हणजे माहित आहे का तुम्हाला? नाही. कोणालाच माहित नाही का? No. कोलोकिसिया इज मोस्टली बॅकयार्ड क्रॉप आहे, ते बॅकयार्ड व्हेजिटेबल क्रॉप्स आहे. मी तुम्हाला ट्रिक दिली आहे, तुम्ही गेस करायचं आहे. बॅकयार्ड व्हेजिटेबल क्रॉप आहे. कमर्शियल कल्टिवेशन फार कमी आहे. काय? बोला बोला. हॅलो. Alu. हा, येस, राईट. अळू. अळू मीन्स कोलोकेसिया. ओके, अँड हॅव्हिंग फॅमिली अरेकासी और सॉरी अरेसी. ओके, त्याच्यामध्ये कॅल्शियम ऑक्झॅलेट्स असतं आणि ते जे आपल्याला ऍस्ट्रिंजन्सी, जी खवखवीतपणा जो अळूमध्ये आपण भजी केल्यानंतरला, ओके, किंवा वडी केल्यानंतर जो खवखवीतपणा जो आपल्याला जाणवतो ना, स्पेशली तो कॅल्शियम ऑक्झॅलेट्स मुळे असतो तो. ठीक आहे, त्याच्यामध्ये ऑक्झॅलिक ऍसिड जास्त असतं लिफी व्हेजिटेबल्स मध्ये. So you have to consume more number of leafy vegetables in your daily diet. Then onion and garlic. Okay, onion and garlic you have to know. Then yam. Okay, yam म्हणजे yams. There are different 3 types of yam. These are commercially cultivated in India. करांदा ऐकले का? करांदा, घोरकंद वगैरे ऐकले का? ग्रेटर याम, लेसर याम, हे शब्द ऐकलेत का तुम्ही? हो. हा, तर याम्स सुद्धा मोनोकॉट्स आहेत. ओके, डायस्कोरियासी फॅमिली आहे त्यांची. देन डायकॉट्स. ओके, मोनोकॉट्स तुम्हाला समजलं असेल. ओके, देन डायकॉट्स.
all the remaining fruits, vegetable crops are dicots in nature. Then spinach, pole crops, turnip, radish, peas and beans, cucurbits. These are the dicot or dicotyledonous. Then हे व्हेजिटेबल क्रॉप्सचे एक्झाम्पल झालं. देन फ्रूट क्रॉप्स मध्ये बनाना अँड पाइनएपल जे आहेत ते मोनोकॉट्स आहेत. ओके, आणि रिमेनिंग ऑल आर डायकॉट्स. देन प्लांटेशन क्रॉप्स मध्ये कोकोनट, अरेका नट, ओनियन, गार्लिक, टर्मरिक अँड जिंजर. दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ मोनोकॉट. ओके, आणि रिमेनिंग जे आहेत सिनेमम, क्लोव, ब्लॅक पेपर. दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ डायकॉट. Then classification based on rate of respiration. Okay, so in that these are the classified into climacteric and non-climacteric. Okay, so तुम्ही ऐकले का climacteric आणि non-climacteric fruit crops किंवा vegetable crops? Climacteric आणि non-climacteric चं meaning काय आहे तुम्हाला माहित आहे का? ती हे बघा तुमच्या समोर एक्झाम्पल सुद्धा आहे, त्यानुसार तुम्हाला काय आयडिया येते का बघा की क्लायमॅक्ट्रिक म्हणजे काय असू शकतं आणि नॉन क्लायमॅक्ट्रिक म्हणजे काय असू शकतं. See, here I will quote the definition of climacteric and non-climacteric. Okay, so climacteric म्हणजे काय? Sharp rise in respiration after harvesting, and non-climacteric means its opposite, steady respiration at the time of harvesting. So तुम्हाला काय माहित आहे climacteric and non-climacteric बद्दल? ओके, किंवा क्लायमॅक्ट्रिकचं म्हणजे दुसरे अर्थात जर आपण म्हणायचं झालं तर फ्रुट्स एक्सपिरियन्सिंग सडन अपसर्ज इन दी रेट ऑफ रेस्पिरेशन ऍट द टाइम ऑफ रायपनिंग म्हणजे क्लायमॅक्ट्रिक, अँड फ्रुट्स एक्सपिरियन्सिंग सिंपल ग्रॅज्युअल डिक्लाइन इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन ऍट द टाइम ऑफ रायपनिंग. ओके, सो क्लायमॅक्ट्रिक अँड नॉन क्लायमॅक्ट्रिक म्हणजे काय तर तुम्हाला माहित आहे का? नसेल माहित तर विचारा, म्हणजे मला सांगायला. So mango, banana, sapota, guava, these are the examples of climacteric fruit crops. And in that non-climacteric fruit crops मध्ये citrus आहे, grape आहे, pineapple आहे, pomegranate आहे, lychee, bear, jamun, cashew, cherry, strawberry. These are the examples of non-climacteric fruit crops. So तुम्हाला म्हणजे समजलं आहे का, आयडिया आली आहे का की एक्झॅक्टली meaning of climacteric and non-climacteric fruit crops? ओके, ठीक आहे. बाकीच्यांना एकालाच फक्त माहित नाही, बाकीच्यांना सगळ्यांना माहित आहे का? ओके, तर क्लायमॅक्ट्रिक म्हणजे बघा तुम्हाला डेफिनेशन जी समोर आहे, शार्प राईज इन रेस्पिरेशन आफ्टर हार्वेस्ट और फ्रूट एक्सपिरियन्सिंग सडन अपसर्ज इन दी रेट ऑफ रेस्पिरेशन ऍट द टाइम ऑफ रायपनिंग. ओके, तर क्लायमॅक्ट्रिक म्हणजे काय सिम्पली तर असे फ्रुट्स जे आपण मॅच्युअर झाल्यानंतर हार्वेस्ट केल्यानंतर सुद्धा ते आपण स्टोर एक विशिष्ट कंडिशन मध्ये स्टोर केल्यानंतर सुद्धा ते पिकू शकतात. ओके, त्यांना आपण क्लायमॅक्ट्रिक म्हणतो. आणि नॉन क्लायमॅक्ट्रिक म्हणजे काय तर ते फळ फक्त झाडावरतीच पिकू शकतं. ओके, ते मॅच्युअर झाल्याच्या नंतरला ते आपण हार्वेस्ट केलं. ओके, तर ते कोणत्याही कंडिशनला जरी ठेवलं त्याच्यावरती कोणती ट्रीटमेंट केली तरी ते पिकू शकत नाही, त्याला आपण नॉन क्लायमॅक्ट्रिक म्हणतो. Okay, so those fruits are having steady respiration rates at the time of harvesting, that is called as non-climacteric, and those fruits which having sharp rise in respiration rate after harvesting, that is called as climacteric. Okay, जे समजा आता मँगो आहे, ओके, तो मॅच्युअर झाला हे आपल्याला कळतंय. बनाना आहे ते मॅच्युअर झाला हे कळतंय आपल्याला. ओके, सपोटा आहे, तर ते फ्रुट्स आपण एकदा हार्वेस्ट म्हणजे तुम्हाला आयडिया आली असेल. मँगो आहे, मँगो सगळ्यांना माहित आहे ना. मँगो एकदा मॅच्युअर झाल्याच्या नंतर आपण तो हार्वेस्ट केला तर तो एका विशिष्ट कंडिशनला किंवा स्टोरेज टेम्परेचर आपण त्याचं स्टेडी ठेवलं तर तो पिकू शकतो, त्याला आपण क्लायमॅक्ट्रिक म्हणतो. ओके, पण पाइनएपल आहे, पाइनएपल जर तुम्ही हार्वेस्ट केला मॅच्युअर झाल्याच्या नंतर म्हणजे तो एक विशिष्ट मॅच्युरिटी इंडायसेस आहे. ओके, तर त्याचे जे आईज असतात, ब्रॅक्ट्स असतात, ते ऑरेंज कलर होतात, तेव्हा आपण तो हार्वेस्ट करू शकतो. अदरवाइज वी कॅन नॉट हार्वेस्ट दी पाइनएपल फ्रूट क्रॉप्स.
ओके, so these are the examples of climacteric and non climacteric. ओके, अजून काही कोणाला डाऊट असेल तर विचारू शकता तुम्ही, कळलं नसेल तर. So another one is classification based on photoperiodic response. Okay. So photoperiodic means long day conditions, short day conditions, and day neutral plants. Okay. So long day conditions म्हणजे long day conditions म्हणजे काय? बोला. लॉंग डे, शॉर्ट डे ऐकलंय ना तुम्ही, किंवा 11वी-12वी मध्ये तुम्ही शिकला असाल लॉंग डे कंडिशन्स, शॉर्ट डे कंडिशन्स अँड डे न्यूट्रल कंडिशन्स. लॉंग डे मध्ये जास्त दिवस टिकते. लॉंग डे म्हणजे हार्वेस्टिंग केल्या गेल्यानंतर सुद्धा ते म्हणजे त्यांचा नाही नाही, सॉरी, तसं नाहीये काय. अजून कोणाला सांगता येईल का? व्हॉट डू मीन बाय लॉंग डे, शॉर्ट डे अँड डे न्यूट्रल? See, photoperiodic means photo means light. Okay, light period. Okay, so लाईटचा जो पिरियड आहे त्यावरून हे लॉंग डे, शॉर्ट डे आणि डे न्यूट्रल प्लांट्स हे ठरवले गेलेले आहेत. सो व्हॉट डू मीन बाय लॉंग डे, शॉर्ट डे अँड डे न्यूट्रल? लॉंग डे म्हणजे दिवसभर लाईट असते तेव्हा ते प्लांट दिवसभर राहतात म्हणजे. ओके, अजून कोणाला काय सांगता येईल का लॉंग डे, शॉर्ट डे बद्दल? लाईट पिरियड्स मध्येच त्याचे फ्लॉवर्स एक्सपोज होतात. अजून कोणी? तन्मय? सर लॉंग डे प्लांट्स हे जास्त एक्सपोज असतात लाईटला. ओके, ठीक आहे. बघा, लॉंग डे मीन्स दोज प्लांट्स हु रिक्वायर्ड दी स्पेसिफिक लाईट कंडिशन्स मोर दॅन 12 hours. ओके, असे जे फ्रुट्स आहेत किंवा व्हेजिटेबल क्रॉप्स आहेत, प्लांटेशन स्पायसेस क्रॉप आहेत, त्यांना मोर दॅन 12 hours पेक्षा जास्त लाईट पिरियडची आवश्यकता आहे. इट्स फ्लॉवरिंग अँड फ्रुटिंग डेव्हलपमेंटसाठी. ओके, मोर दॅन 12 hours. Okay. Then short day plants means those plants who require the less than 12 hours light conditions or day length conditions. असे जे झाड आहेत त्यांना 12 hours पेक्षा कमी फोटो पिरियडची आवश्यकता आहे, त्यांना आपण शॉर्ट डे म्हणतो. आणि डे न्यूट्रल मीन्स इन बिटवीन दॅट. ओके, ज्यांना 12 पेक्षा सुद्धा कमी आणि 12 पेक्षा जास्त फोटो पिरियडची आवश्यकता आहे, आपण त्यांना डे न्यूट्रल म्हणतो. Okay, so these are the different examples of long day plants, short day plants, and day neutral crops or plants. So this is all about the entire classification of horticultural crops. So कोणाला काही डाउट्स असतील तर विचारा. कोणती म्हणजे काही कळलं नसेल तर विचारू शकता तुम्ही. आणि 85 आता व्हॉट्सअप, बाकी कुठे गेले? मगाशी 88 होते. सर डे न्यूट्रल म्हणजे काय? हॅलो, डे न्यूट्रल म्हणजे those plants who require the specific climatic conditions, okay, or specific day length means not more than 12 hours or not more than 12 hours or not less than 12 hours. Okay, 12 तासापेक्षा कमी सुद्धा नाही आणि 12 तासापेक्षा जास्त सुद्धा नाही, अशांना आपण डे न्यूट्रल म्हणतो. हे बघा, लॉंग डे मध्ये जे लॉंग डे प्लांट्स आहेत त्यांना 12 hours पेक्षा जास्त लाईटची आवश्यकता आहे और डे लेंथची आवश्यकता आहे. शॉर्ट डे आहेत त्यांना 12 पेक्षा कमी डे लेंथची आवश्यकता आहे. आणि डे न्यूट्रल मीन्स इन बिटवीन दॅट, 12 पेक्षा सुद्धा जास्त किंवा 12 पेक्षा कमी असे क्रॉप्स आहेत त्यांना डे न्यूट्रल क्रॉप्स म्हणतो आपण. सर मग बनाना क्रॉप डे न्यूट्रल मध्येही आहे आणि लॉंग डे मध्ये पण आहे. हा, असे काही स्पेसिफिक क्रॉप्स आहेत त्यांचं आपण क्लासिफाय करू शकत नाही ते. ओके, कारण बनाना क्रॉप आहे ते शेड लिव्हिंग क्रॉप आहे.
ओके. शेड लविंग म्हणजे आपण त्याला हेलिओट्रोपिक सुद्धा म्हणू शकतो. ज्यांना सावलीची आवश्यकता आहे असे त्यांना आपण हेलिओट्रोपिक म्हणतो. अजून कोणाला काही डाऊट्स? नोट्स सर. ओके, क्लासिफिकेशन तुम्हाला समजलं आहे का? हो हा, तर हा जो क्वेश्चन आहे तो इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे. स्कोप अँड इम्पॉर्टन्स देन क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स. ओके, सो तुमचा हा 1+1 चा कोर्स असल्यामुळे हा तुम्हाला क्वेश्चन 4 मार्क्स साठी कंपल्सरी आहे. ओके, तर तुम्ही व्यवस्थित याचा अभ्यास करा आणि किती क्लासिफिकेशन आहेत त्याचा व्यवस्थित अभ्यास केला तर तुम्हाला समजेल आणि ते कसे क्लासिफाईड केले आहेत ऑन द बेसिस ऑफ डिफरंट म्हणजे क्लायमॅटिक कंडिशन्स, देन हार्डीनेस, देन प्लांट पार्ट यूज. ओके, तो डिफरंट क्लासिफिकेशन आहे तिथे बेस्ड ऑन डिफरंट कंडिशन्स. ओके, सो तुम्हाला हा क्वेश्चन इम्पॉर्टंट आहे आणि मिड टर्मला सुद्धा अगदी व्यवस्थित तुम्हाला अभ्यास करावा लागेल कारण यामध्ये खूप क्रिटिकल आहे. ओके, तुम्हाला याचा व्यवस्थित अभ्यास करावा लागेल आणि सर नोट्स पाठव. हा, नोट्स पाठवणार आहे. डोंट वरी, तुम्हाला समजणं महत्वाचं आहे. ओके, समजलं तर तुम्हाला नोट्स मधून अजून जास्त समजेल. सो तुम्हाला आता काय डाऊट्स असतील, ओके, or any problem regarding the entire lecture, so you can ask freely. ओके, पर्सनली विचारा किंवा ग्रुप वरती विचारलं तरी चालेल, पण ग्रुप वरती तुमचा खूप गोंधळ असतो. ओके, आणि व्हॉट अबाउट युअर असाइनमेंट्स? यू हॅव कंप्लीटेड युअर असाइनमेंट्स? सर कोणी सेंड केली नाहीये मला माहिती आहे बरोबर, त्यामुळे मला नाव घ्यायला सांगू नका. वेळच्या वेळी असाइनमेंट्स कम्प्लीट करत राहा. असाइनमेंट्सला सुद्धा तुमच्या मार्क्स आहेत. ओके सर हा, बोला. लॉंग डे प्लान डबल करा रिपीट. Long day plants means those plants require the daily conditions more than 12 hours. 12 तासापेक्षा जास्त लाईटची जी आवश्यकता आहे अशा प्लांट्सना आपण लॉंग डे प्लांट्स म्हणतो. सर मिड टर्म कधी आहे सर? हा, हॅलो, मिड टर्म कधी आहे म्हटलं? मिड टर्म तुमची अजून वेळ आहे. ओके, आता जस्ट तुमचं सुरू झालेलं आहे कॉलेज, त्यामुळे मिड टर्मला अजून किमान 1 ते 1.5 महिना आहे. ओके, ओके 1 to 1.5 month इज देअर. आणि तुमच्या असाइनमेंट रिगार्डिंग बद्दल जर बोलायचं झालं तर तुम्ही जे बोटॅनिकल नेम लिहिलेले आहात, ओके, त्याचं यू हॅव टू चेक द स्पेलिंग ऑफ ईच अँड एव्हरी फ्रूट क्रॉप्स हॅव्हिंग बोटॅनिकल नेम. So it's Mangifera indica, botanical name of mango. So you have to underline of botanical words in each crop. प्रत्येक क्रॉप मध्ये तुम्ही जे फ्रूट क्रॉप्स, व्हेजिटेबल क्रॉप्स, फ्लावर क्रॉप्स जे लिहिलेले आहेत त्याचे बोटॅनिकल नेम लिहिलेले आहेत. ओके, तो मॅन्जिफेरा इंडिका, मॅन्जिफेरा खाली अंडरलाईन करायचा आहे, इंडिका खाली अंडरलाईन करायचा आहे. ओके, तो काही जणांनी तुम्ही केलेलं नाहीये, स्पेलिंग मिस्टेक सुद्धा खूप आहेत त्यामध्ये. सो यू हॅव टू चेक. Then in minor crops there are few varieties. Okay, so there are possible, you have to check in internet and you have to write that. जेवढ्या पॉसिबल आहेत किंवा जेवढ्या सापडल्या आहेत तेवढ्याच लिहायच्या, उगाच कोणतेही लिहायच्या नाहीयेत. ओके, देन इल्ड पर हेक्टर मध्ये तुम्ही जे स्पेसिंग वरून काढून ते लिहायचं नाहीये किंवा किती झाडं एका हेक्टरला बसतात ते लिहायचं नाहीये, त्यांचं इल्ड किती जे आहे ते लिहायचं आहे. ओके, सो मँगोचं इल्ड हे 16 to 20 टन्स पर हेक्टर इल्ड आहे. ओके, सो तुम्ही ते इल्ड लिहायचं आहे म्हणजे उत्पन्न, एका हेक्टर मधून किती उत्पन्न मिळतंय ते लिहायचंय तुम्हाला. ओके, त्याचं प्लांट स्पेसिंग किंवा रिकमेंडेशन किंवा प्लांट पॉप्युलेशन त्याचं लिहायचं नाहीये त्यामध्ये. आणि प्रपोगेशन मध्ये
you have to write the commercial propagation method. Okay. So in mango, there is softwood grafting, epicotyl grafting, veneer grafting. These are the commercial mode of propagation. Okay. In strawberry runners, so जे commercially propagated crop आहे तेच लिहायचे आहे. Commercially जे केलं जातं तेच लिहायचं आहे. ओके. अजून कोणाला काही डाऊट्स असतील तर विचारा. आहेत का कोणाला डाऊट्स?